sin za nas, ti poplavi dolog naš, ti mi daš pateka, da tvrdi memo ljubav ta, ti mi daš pateka, da tvrdi memo ljubav ta. Ti prodavam srce go, bolji žive go nego, tatko naj Isuse, Gospode moj Gospode, tatko naj Isuse, Gospode moj Gospode. Nema da umram, gdje žive ja, ljubovka tvoja, gdje ja prostala, žive me li, umira me li, ljubav ta, Isusova, žive me li, umira me li, Isus nas, nebo svesna, nema da umram, gdje žive ja, ljubovka tvoja, gdje ja proslava, Isuse, žive me li, umira me li, ljubav ta, Isusova, žive me li, umira me li, Isus nas, ne voskresna, ti go davaj svoj sin za nas, ti go dati dolog naš, ti daš pateka, da vrdi me ljubav ta, ti mi daš pateka, da vrdi me ljubav ta. Nema davam srce go, bolji žive go nego, tatko naj Isuse, Gospode moj Gospode, tatko naj Isuse, Gospode moj Gospode. Nema da umram, gdje žive ja, ljubovka tvoja, gdje ja proslava, žive me li, umira me li, tvoj ljubav ta, Isusova, žive me li, umira me li, ljubav ta, Isusova. Ište, referenot. Nema da umram, gdje žive ja, ljubovka tvoja, gdje ja proslava, žive me li, umira me li, Isus nas, ne volim žive me li,
ne voskresna. Slava ti Isuse. Ko dade tvoj od sin za nas, plati dohod naš, ti daš pateka, da vjerujemo ljubov ta. Ti daš pateka, da vjerujemo ljubov ta. I ko davam srce Bog, to i žive nego, tako naj Isuse, возлюбленой Господе, tako naj Isuse, возлюбленой Gospode. Nema da umram, gdje živeam, ljubov ta tvoja, gdje ja proslavam. Žive me li, umira me li, Isusa, Isusova. Žive me li, Isuse, umira me li, Isus nas ne voskresna. Nema da umram, ke živeam, ljubov ta tvoja, ke ja proslavam. Žive me li, Isuse, umira me li, Isuse, tvoja ljubov ta, Isusova. Žive me li, umira me li, Isus nas ne voskresna. Slava ti Gospode Isuse Hriste, slava ti Isuse, slava ti Gospode naš. Isuse te ljubime, slava ti Gospode Tatko. Ti blagodari me što ne povrzуваš vo silata tvoja. Ti blagodari me što ne povrzuješ i nosiš Aleksandra od Italija da se priključi. Ti blagodari me što sleguva tvoja ta ljubav koja nikogaš ne prestanuva. Žive me li, umira me li, Isusovi sme, tebe ti pripadjame, sigurni sme vo toa. Eveti go srcevo, ti gi predavame našite srca, Tatko naš, vo ime to na Gospod Isus Hristos, soglasni sme da se naseliš vo sekoje srce, da dojdeš vo moje to srce, da ja primam tvoja ta sila, tvoja ta ljubov, da go objavam, carstvo to Božjo vnatre vo mene, vo moja ta duša, koja tija sozdade, so duh od koji go duvna vo seko jedan od nas. I nije ti dozvoluvame da sleze duhotna ljubovta, svetio duh, iscelitelo, da go rasplamti toj plamen na duhot, da bideme svetlina na sveto, vo vodna banja od slovoto, iskapeni, возобновени, исполнети со сила, здрави и исцелени во Исуса Христа, чие царство нема крај, љубовта никогаш не престанува. Господи Исусе Христе, го повикуваме горе што Твоето име, само Тебе Ти се поклонуваме, да дојдеш и вечерва во секој еден од нас, да ни го отвориш умот, со срцето да разбереме, да не исцелиш во свет целив на духовната сила Исусова, на љубовта на Таткото Небесен.
Ние сите сега сме согласни во Твое име и бараме од Таткото Небесен Духот да не води од десната страна во силата, велиме сите заедно, не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи, во нашите тела и души, во нашите семејства, во овој дом, се што не е од Исус да си замине, да не се враќа повеќе, во името на Господ Исус Христос. Мораш да послушаш Сатано, мораш да се поклониш пред силата Исусова. Во името на Господ Исус Христос заповедуваме: бегај од мене, бегај од нас, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Во силата Исусова, во десната страна, го врзуваме сатаната и сите негови демони, ги изгонуваме, им забрануваме да се вратат, додека трае Царството Божјо во нашите срца. Ние го објавуваме Царството Божјо, Господе Исусе Христе, да бидеме жив храм, да бидеме живи сведоци на Твојата слава, на Твоето царство на љубовта, кое нема крај. Денеска ќе зборуваме за тоа многу брзо. Кој е учителот, кој ми е учител, и целиот проблем на суштината на паднатото христијанство, на привременото земно телесно христијанство, делумно, е тоа кој е учителот. Ќе почнеме од Матеј, минатиот пат, што читавте, и ќе дојдеме до суштината. Значи, зборуваме Матеј 3 глава, дојде Јован Крстител, кој проповедаше. Беше избран еден човек, Јован Крстител, кој можеше да поднесе, да го приготви патот за Исус во јудејската пустина. Тоа е сето она што е надвор од Исус, е пусто и празно. Прашање на моментот кога ќе го разбереме тоа, и велеше: покајте се. Покајте се, битен момент да се покајам. Што значи тоа? Не е умствен процес, вистински процес. Луѓето што зачекоруваат и раснат во Исус, секојдневно се сеќаваат на настани. Ќе ти донесе некој човек од гимназија, ќе ти помине, ќе се сетиш што си направил, ќе продолжиш да се покајуваш. Тоа е процес на откажување од старата природа, зашто се приближи Царството Небесно. Видете, кога ќе се приближи Царството Небесно, всушност се приближува Исус. Исус ќе види тој што ќе се приближи. Ние имаме осветлување и ќе има промена кај луѓето сеќаваат. Кога вие го проповедате, објавувате Словото, вели, Духот ќе ве подкрепува со знамења и со чуда. Здраво, звезде! Значи, ние сега зборуваме оној за кого говореше пророкот Исаија, зборува за Јован, е гласот на оној што вика во пустината. Како да викам во пустината? Тој сум јас кој треба да викам, не да молчам. Гласот на оној што вика во пустината. Секој еден од нас треба да вика. Значи, не станува збор за шепотење, гласно да зборувам за Исус Христос. Подгответе го патот на Господа. Тоа зборува за духовен пат, не за физички. Исправете ги, например, патеките негови се духовни. Христијанството не е телесна категорија. Христијанството е духовно движење. Промена од телесен во духовен човек. Врската со Исус е духовна. Тој вели обрезание во срцето. Не е телесна. Телесните обреди се беззначајни. Тие се имитативен театар кој нема никаква врска. Еве како изгледа Јован. Не е тоа некој облечен со крилја, него изгледа како некој бедник, облечен во камилски вреки и влакна, јаде скакулци и мед. Таков беше тој Јован, од него нема поголем, значи не е облечен како некој со скафандер, нема ореол, нема крилја. Изгледа како просјак и бедник со брада и коса. Кога ќе го видите, ќе побегнете, освен ако не ве носи духот, нели во таа духовна врска, и потоа вели се крштева со него во Јордан, се капеа во водна бања. Значи, првата категорија е физичко капење, да се измиеш однадвор и да го прифатиш Исус, односно да се покаеш, вели тој, исповедувајќи ги своите греови.
да ги признаеш гревовите, да ги исповедаш внатрешен чин, да разбереш дека не си достоен. Ќе дојдеме до тоа. И сега потоа доаѓаат мнозина фарисеи и садукеи. Пазете го овој момент, да се крстат, односно да се капат. Кој доаѓа? Фарисеи и садукеи, тие што толку генерации, кои што знаеме околу 3000 години, го проповедале Стариот Завет дека ќе дојде Месијата. Значи, тие дошле да се крстат. А Јован им вели породи змиини, значи пород на змијата, значи сатански луѓе, а работат во црква, кои ви кажа да бегате од гневот што иде. Што значи тоа? Не може да се крстат тие. Како му вели на Симон, ако срцето не ти е право. Зошто? Па затоа што проповедаат нешто, а не го живеат, и сега разбрале дека дошол некој пророк и одат таму и тие да го поминат тој обред надворешен. Тој им вели, не можете да побегнете од гневот. Зошто? Бидејќи нивниот грев е грев против Светиот Дух. Тие знаат дека ќе дојде Месијата, а не постапуваат по Божјите закони. Нели, на Мојсеевиот стол седна фарисеи и садукеи. Затоа не може да се крстат. Срцето не им е право и тој вели, треба да направат плод достоен за покаяние, ти да бидеш тој плод, да се принесеш целиот во собственост на Исус. За нив тоа е неможно и после им вели, вие говорите, знаеш ли ти ние кои сме? Нашиот татко е Аврам. Знаеш ли ти ние кои сме? Ние сме православни, апостолска црква, Исус дојде ни се покој, ние сме католици. Папата луѓе, ние сме со Мартин Лутер Кинг 500 години. Знам јас кои сте, им вика, ете тие се тие. Бог може од овие камења да направи нови луѓе. Вие зборувате за традиции и затоа им вели, бегате од гневот кој иде. Значи фарисеи и садукеи не може да се крстат. Уште еднаш ќе ви го прочитам. Овој битен момент кој него не се гледа. Штом виде дека кај него доаѓаат многу фарисеи, еден од нив беше фарисеј од другата страна, Симон, виде дека ова функционира, нели, дава пари да се крсти во Светиот Дух, иако се крстеше во вода. Тој му вели, Петар и Јован му велат, срцето не ти е право пред Бога. И значи секирата стои на дрвото кој не дава плод, тоа е еден христијанин кој зборува само, а нема никаква промена. Нема плодови. Што значи плодови? Не значи да собираш материјални добра, да собираш богатства на небесата. На небесата. И сега одиме понатаму. Јован што вели, јас ве крштевам, тоа ви го повторувам повторно, да се вратиме, да го прогледаме со вода за покаяние. Телесно, надворешно се капеш, за да застанеш пред Бог, бидејќи си свиња во калта. Не оди таков да излезеш, за да разбереш што значи духовно да се искапеш, но тој што иде по мене е посилен од мене. Се враќаме на тоа, јас не сум достоен, ова ви го кажувам постојано, не сум достоен, почетната позиција. Иако Исус вели дека од Јован нема поголем на земјата, тој ќе ве крсти со Дух Свети. За тоа зборуваме како да се крстам вистински, не само како што мислат тие, крстен сум, а нема ништо, нема движење, нема промена, нема духовна врска, не даваш плод, например, не си негов ученик. И сега одиме понатаму, тој ќе ве крсти така, тој ќе си го прибере житото, ќе очисти, доаѓа Исус и Јован му треба, зошто те ведате крстен Исус? Па затоа што е пишано, тој што ќе дојде и ќе видиш гулав над него, по духот, тој е тој. Тоа е пишано и треба да се случи. Но Јован му вели, јас од тебе треба да бидам крстен. Па ќе дојдеме до моментот, нели апостолите сите беа потопени и крстени, па се разбега и ним им требаше 50 дена да бидат крстени. Ова е битен момент, зашто луѓето мислат дека сум крстен, прекрстен, крстен, некрстен, со раката или во водата, ништо не значи. Ти кај мене ли доаѓаш, Исус му вели, нам ни предстои, нам, двајцата, значи во едно тело во духот, да ја исполниме, овде вика секоја, неговата татковата правда. Татковата правда е секој еден да се спаси. Се што е на земјата е спасоносно и Исус излезе од водата и тогаш се отвораат небесата.
Значи треба да се отвори небото и да слезе Духот Божи над секој еден од нас. Затоа ние правиме во понеделникот една средба на ослободување и крштевање и сите треба да поминеме низ тоа. Кога ќе созрее да го разберете тоа и се слуша глас, значи добива глас и Јован и други кои се будни во духот, ово е мојот возлюбен син. И сега се враќаме, потоа Исус оди 40 дена во пустината. Исус оди 40 дена искушуван, апостолите 50 дена чекаат дух. Што покажува? Па Исус е повисока категорија, нему му требаат 40, не му требаат ни 40, таа е некоја форма, на апостолите им треба уште 10 повеќе. На секој еден од нас, пошто не сме апостоли, можеби ќе ни треба 100 дена. 100 дена да останеме во врска. Можеш да го преведеш ова, Манте? За деновите. Значи, повеќе денови, не е тоа така положи раце и падни и стани. Крштевањето е можно наеднаш кога е болно да паднеш од конјот. Значи, апостол Павле ослепе и падна од конјот. Како разбереме, како слика, тоа е болно крштевање, но тој избрат човек што ќе издржи. Избрат човек кој имаше вера. Не беше виновен, бидејќи беше поучен, беше слеп, затоа ослепе. Дојдов тие што гледаат да ослепат сликата, свати дека тоа што го учеле фарисеите и садукеите, кои не може да се крстат, поучен во еврејските закони телесни, не можеше така и затоа гревот не му остана, го прифати веднаш Исус и почна да проповеда. Негов учител беше Исус Христос, 40 дена и сега да видиме сатаната како искушува, му вели, ако си син Божи. Значи сомнеш, ама ако не се исцелам, ами ако овој ме лаже, ама ако по православието треба да одам, ама ако те одам на лекар да земам апче, значи сомнежот, кажи им на овие камења да станат лебови, да, можам да им кажам, но да не го искушувам својот Бог. Човек не се храни само од леб, не ти треба леб телесен, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Ние го имаме тој момент од секој збор. Ако не го разбереме, ако не се храниме духовно, не ќеш да бидеш ученик на Исус, ти ќе бидеш мртов во духот. Не можеш да се отстраниш, да се одврзеш, врзан си, сатаната те држи. Значи ние сме, нашиот татко е Аврам, знаеш ли ти кој сме, ние знам. Вашиот татко е ѓаволот, им вели на израелците. Зошто? Зашто не го примаш духот. Вие сте вика непослушни на Светиот Дух и тогаш ѓаволот го носи на друго место во светиот град. Свето место, свет град, свет манастир, тоа е Ерусалим, условно речено, делумно кажа, не кажува дали е тоа, но во Откровение го имаме Ерусалим, чие духовно значење е, тоа е зачудувачки, Содома и Гомора. Пазете, и Египет. Двете најблудни составиште, Вавилон му фали, Вавилон не ни треба, сега е Вавилон кај нас. Падете се, го однесе во светиот град, го постави таму и му рече, ако си син Божи, искокни долу. Другата варијанта на ова е исто силата, кога ќе рече, ако сум слуга Божи, да слезе духот, да ги исцели сите, Татко небесен. Тоа го вели Елисеј, но веројатно штом го дал, кога ќе го кажете, тоа слегува голема сила, а тој му вели, ако си син Божи, кажи вака, кажи да рипни од ова, за да не си ја сопнеш ногата од камен, му цитира стихови, значи ќе направам ова, немој да направиш по своја волја, чекај водство, значи ако си син Божи, рипни од оваа зграда, зашто пишано е, тој ќе ти испрати ангели, нема да паднеш, да, ако работиш за него, ќе ти го направи тоа, а не ако работиш тоа што ти вели сатаната, оди направи тоа, па тој ќе те спаси. И кај што викаш, ние мораме да грешиме, не можеме, сигурно кога немаш дух, значи го искачи горе и така натаму. И последното искушување е најинтересно, го одведе на многу висока планина и му рече, ако ми се поклониш, ќе ти ги дадам сите царства на овој свет. Што е тоа? Па например ќе те одведе негде и ќе ти рече, ако не ја напуштиш црквата, сопругата ќе ти го земам детето и ќе си побегнам од тебе. И тој ја напушти црквата. Го искачи највисоко, повисоко тој не може да се качи. Тоа е интересен момент. Друг момент е исто,
Па ако не ќе ти избркаме од дома ако одиш таму, го искачи на највисоко и тој се врати дома. Значи го искачи на највисока планина и му рече ако ми се поклониш мене, кому му се поклониш? Имаме друг случај сега. Друг случај, ајде ќе го објасниме понатаму. Ако паднеш и ми се поклониш, а Исус му рече прашање на момент што ќе ти понуди. Ќе ти ги земе ова, ќе ти го земе овој, он ќе те остави, тој ќе ти направи и ќе те извлече од тоа. Тоа е високата планина. Секој има некоја планина над која не е ова, ако ми го направи не можам. Зошто ми го правиш тоа? Да ми се поклониш, а Исус му вели бегај од мене, сатано. Тоа треба да му го кажеш само на мојот татко му се поклонувам и му служам. Значи битен е тој момент кој е мојот учител, кој ме учи и што ми се случува. Кога некој те учи, а не разбира, например, ти му велиш дека тоа е само проколнување, а тој ти вели, не, тоа не важи, тоа е секуларно, не важи тоа, ти си ги проколн, викаш, нашите деца, например, ги упропастивме, ги пропаднавме, ти му велиш, тоа е проколнување, тој вели, не, тоа не важи, во поезијата е друго. А потоа гледаш дека неговото дете беше болно, и не ги разбираш зборовите, кој е неговиот учител, за секој лош збор ќе одговарате, по зборовите ќе бидете судени, по зборовите ќе бидете оправдани. Човек не се храни само од леп, во зборовите има живот и смрт. Зборот е сила која убива и воскреснува, нели? И ти гледаш дека кому му служиш ти, кој е мојот учител е важен момент. Кој ме учи? Фарисеите и садукеите се учители, но не може да се крстат, бидејќи нивниот учител не е Исус. Дали му дозволувам да ме учи Исус Христос е важен момент на живот и смрт. Ти не разбираш зборот каде оди. Па и кај пророците е напишано ќе бидат сите од Бога научени. И тој го сваќаш буквално, секој што го чул од Отецот и се научил доаѓа кај мене. Но треба да се научиш, да слушнеш. Кај кого доаѓа? Па кај Исус. А ти гледаш дека луѓето, пазете, и сега се чудеа јудејците и прашуваат како ги познава овој с писмата, кога не учел во библиска школа. Стварно, како тој ги знае писмата? Тие учеле во школи, биле фарисеи, садукеи, факултети, а не знаат ништо. Па тука века дека од Бога ќе бидете научени. Духот ќе ве научи, стварно, тоа е битен момент. Значи, како ги познава овој книгите Јован 7:15 и се ми вика, само ти ли го знаеш словото, ти ли ќе ни кажеш, мене Духот ме учи. Таа реков, јас не знам, нека те учи Духот. Не знам јас, само тој што живее во мене знае. И прошле 5 години и како што вели, доброто дрво дава добар плод, а да видиме дали има некаков плод кај човекот или жената што го рече тоа, никаков плод нема. Дрвото што не дава плод се сече, се кирата и се фрла во оган. По делата ќе ги познаете. И тие мисла дека мене Духот ме учи. Нема да те учи Духот, мораш првин во понеделник да дојдеш на ослободување, да примиш Дух. Духот е сила. Видите, кога се појави Духот, так побегна едната, другата илуменати побегна, едната дојде на 2 исцелувања, побегна, третата се плаши да дојде. Кога ќе слезе Духот, тебе ќе ти се отворат очите и ќе видиш што е Дух и сила. Не е тоа умствен процес, човеку, сине Божји, сине човечки, тоа е како мравката која ќе ја дувне ветер. Ти тогаш ќе видиш што е сила. Не знам само јас по делата. И сега, кога учел тој во библиски школи? Па апостол Павле кога учеше? Учеше неколку дена, падна од конјот и ослепе, во темнината учеше. Дојде на моментот да се покае. Вистински да може да се наполни неговото срце, да го каже, да каже дефиницијата. Совршена дефиниција на христијанство, духовно живење. Не живеам јас, Павле, истото го велам за себе. Тихо не живее, Духот живее. Кога ќе ја сетите силата и ќе разберете како е тоа, значи. Одам во манастир, ќе ви кажам друг пример, што значи силата. Тогаш беше пред 10 години, имаше некоја театарски игри,
се вика театарски игри Освети Јован Осоговски, доби награда мојот другар Страшо, ја да кажем една беседа. И јас го искористив моментот, тогаш бев на многу пониско верба од ова што го имам сега. Тоа Евангелие од Јован што го знам, излегов, со срце го кажав и си заминав. Толку знам едно Евангелие на памет, 2-3, кога сум настапувал. Старешината на манастирот, човек во години, седевме вечерта, се сеќам дали тој пиеше, не пиеше, и тој ми вели, леле, колку го познаваш Словото. Пазете, тој сеќава во духот сила. А јас се чудам што му е на човекот. Јас не можам да го познам повеќе од него, тој 50 години може би служи, читал, нешто правил. Јас знаев неколку Евангелија на памет. Но духот зборуваше, сакам да кажам, тоа е силата која треба. И сега доаѓа до моментот, кој си ти, како го знаеш, вели на Јован, тоа е најтешко. Не го знам, му велам, го зборувам од срце. Па тоа ми рече, од срце, значи го знам, го познам Исус, да го познам, значи да го возљубам, љубовта да ме облее, да добијам свет целив, да се родам во духот. И тоа што ќе речам, татко, ако сум син Божји, да слезе твојот дух и да исчисти се од оваа просторија и останува заповедта. Кој си ти, му велат на Исус? Важен момент, почеток. Да, кој си, на што? На твојата промена, на твојот исчекор, да дојдеш овде, да се родиш одново, мораш стариот да го оставиш. Знаете, многу можам да ви зборувам, вели Исус, да судам, но мене ме прати оној што е вистинит и тоа што ми го зборувам, му го кажувам на светот. Принципот ви го кажува дека Исус не зборува Отецот, кога Отецот зборува, се сеќава сила слегува. Ништо не правам само од себе, тој ги врши делата и така натаму, како што тој ме учи. Кој е мојот учител? Тој ме учи, така зборувам. Затоа не сум фарисеј, затоа не сум садукеј да не можеш да се крстиш. Затоа не сум како Симон со пари. Парите било што може да значат. Срцето треба да ти е право. Затоа не сум како апостолите, кои се разбегаа. Па после се крстеа. 40-50 дена. Исус 40 дена беше искушуван. Затоа останувам како апостол Павле, ќе дојдеме до тој момент, да ослепам и да паднам од конјот. Значи, учител на Исус е Отецот, Духот е учител, но како да го препознавам Духот? Ако ти не го препознаваш Духот, одиш на едно место, одиш на друго, се труеш со разни води. Ако не разбираш дека Исус треба да те учи, ќе бидеш затруен, ќе бидеш фарисеј, садукеј, нема да се крстиш, ќе бидеш пород на змијата. Разбираш, ќе бегаш од гневот што иде, не можеш да избегаш, мораш да дојдеш во понеделник. Ние сега го велиме тоа движење на ослободување од врзано со сатаната и примање на Дух Свети. Пазете сега, ако вие останете во моето слово, условот е да останам во словото. Што значи да останам? Една дефиниција, љуби го својот ближен како себе си. Манде ви кажуваше околото денеска. Значи, љубовта ме држи. Што и да се случува, се држам за љубовта и размислувам, да, љубовта Исус се помага и како. Не действувам од себе. Да останам во Словото. А не ќе ме качи на планината, ќе ти ги земам децата, ќе пропаднеш на улица, ќе те оставам и ја требаше што? Да го оставам Исус и да тргнам по неја. Не. Остај се. Не. Так се фатив за Исус и одам по Исус. А тој ми вели, јас ќе ти надополнам, затоа се тие стихови. Не значи да ги оставаш луѓето. Но кога ќе те донесе сатаната на високата планина, ќе ти рече или ова или тоа, добро размисли. Манде може да ви посведочи на почетокот, кога тргна оваа работа, Злато од Режановци. Кога почна да се снимаат овие работи, таа често ќе ме праша, ама што правиш, зошто го правиш ова? Јас некогаш дури во сила ќе кажев многу остро и грубо, ако не помагаш, замолкни, ако сакаш да одиш по мене, оди, ако не седи тука, јас одам по Исус. Нека ви посведочи. После ми е жал зошто го реков тоа. Видете, тој е тој момент ќе ме качи на висока планина. Ако ми се поклониш, нема да ти се поклонам. Тоа е целата суштина, да останам во Словото, да бидам Исусов ученик. Луѓето мислат дека сами можат. Сакаш ли ти да учиш, човек?
Сакаш да учиш, што? Да учиш стихови, знаења. Оди од една во друга заедница, измешано и протестанти, и антипротестанти, и вакви, и такви, и ништо нема. Нема ништо, нема срце. Ти си садукеи, фарисеи, бидејќи по знаења трчаш. Сакаш ли да те научи да љубиш е битката. Или си кркаш, си јадеш од дрвото на познанието, знам јас како, мислам вака, мислам така. Јас сум семе Аврамово, роден сум Израеле, јас сум православен, апостол Павле дојде, ние ќе ми се поклони, вам да ви се поклонам. Вие сте слепи. На папата да му се поклонам, на Мартин Лутер. Кај ви е Исус, ми пушта некој идентитет од некој таму од Бугарија, исцелувал глуви. Пушти, гледам 10 минути. Господ, колку гледам, што слушам, како било, што било, Господ, пасторот, Господ, Исус не го спомна. Марш сатано со се исцелувањето. Која е поентата јас да прослушам, а да не дознам за Исус? Па чекајте, апостол Павле ослепе, му рече, кој си ти? Јас сум Исус, кого го прогонуваш. Тој е маркерот. Сето друго е фалсификат. Тој зборува, Господе ми зборува. Ако зборуваш Господе, овде добро пишува, кога ќе слезе духот, мене тихо, не, Исус ќе го прослави, само Исус ќе велиш. Нешто не е како што треба. Значи Исус како учител по љубов ме ослободува од грев. Од мене ме ослободува нељубов. Тие мислат дека знаат и можат самите. Исус им вели, знам дека сте семе Аврамово, дека сте православни католици, сакате да ме убиете, Словото мое не може да се смести во вас. Не може Словото да фати горе. Тоа е целиот проблем. Го зборуваш, а не го живееш. Со срцето мора да се разбере. Со сето срце да се распламтиш. Словото да се смести. Зошто не ги разбирате моите зборови, вели Исус? Затоа што не можете да ги слушате поуките мои. Пак се враќаме на евнухот. Позицијата на евнухот беше јавно, глас што вика во пустината, го чита Словото. Филип доаѓа, го праќа духот и го прашува, разбираш ли ти што читаш овде? Евнухот што му рече, знам ја, крстен сум во дух. Не, како да разберам, му рече, ако никој не ми објасни. Па учител му треба, му го прати Филип, не дојде Исус лично. И Филип му зборуваше за Исус. А тој мисли дека прочитал 3 стиха, се крстел, влегол во водата, направил нешто и знае. Јован вели дека не знае, апостол Павле вели дека не знае, евнухот вели и евнухот веднаш беше крстен. Што ме спречува да се крстам? Па тоа, ако срцето ти е право, ако од се срце сакаш, мораш да го сакаш тоа. Пазете, вашиот татко е ѓаволот. Тоа е целата суштина. На сите други, фарисеи и садукеи, значи не може, тие се бегаат од гневот што иде, не се крстат тие. Тие само зборуваат, а не извршуваат. Тие се тие што ги владеат црквите. Ви ја кажувам вистината, не ми верувате, не го слушаш учителот. Еве ја поентата, не си ученик, кој е од Бога, тој ги слуша Божјите зборови. Филип му зборуваше на евнухот. Не дојде Исус лично. Тој ќе ти прати учител, ако имаш жет вистински, но евнухот првин се поклони. И тоа е битно. Што значи? Оддалеку дојде од Египет во Израел да се поклони. Египет, земете го телесен свет, Израел првата заедница премина, некој премин од телесниот во духовниот, ако го разбираш ова како од градинка приказни. Вие не ги слушате, оти не сте од Бога. Бегаш, не доаѓаш. Пази, ако ги запазиш зборовите мои, кој ќе ги запази зборовите, да ги запазиш внатре, нема да види смрт до века. Нема да види смрт, тоа е условот. Да ти оживеат зборовите, да ги применуваш, да ги живееш, да останат во тебе. Љуби го својот ближен како себе си, тоа е доволно што треба да го знаеш и од тука да тргнеш, да останеш во царскиот закон на љубовта. И идеме, ова е поентата, Исус исцелува еден слеп во сабота. Кој е тој човек, ќе видиме. Фарисеите го испрашуваат да го обвинат Исус, како се исцели, како ти ги отвори очите, што? Слепиот вели, не знам. Како ти? Не знам. И јас велам, не знам. Пази. Ви реков и не чувте, им вели слепиот, да не сакате и
вие да му станете ученици на фарисеите. Кога им го кажа тоа, тие му реко, ние знаеш ли ти кои сме ние? Кои сте вие? Ние сме Мојсееви ученици. Ние го распнавме Исус право. Пазите што му вела, тоа се сите тие таму. Тој што ти вели дека секуларно било зборовите. Ке умреш во зборовите, синко. Затоа детето ти беше болно. Бидејќи децата сте ги запустеле, па повторувај го тоа како папагал, а велиш дека си учител и ништо не знаеш. Ти немаш одговорност дека за секој збор так ќе одговараш. Ние сме Мојсееви ученици, а ние чии ученици сме? Свети Климентови, ти си негов ученик, му велат на слепиот. Да, јас сум негов ученик. Признавам, слепиот. Па зар ти нас ке не учиш, бе, гледај каков си ти. И го избркава. Кој е тој слепиот? Па јас сум слепиот, бе, луѓе. Јас бев слеп и тој ме исцели. Пазете да не го избркате слепиот што ќе дојде да ви зборува за Исус. О, Исусе, Исусе. Го избрка и понатаму, кој ме учи да не го избркаме ние слепиот, Исус му дојде на слепиот. Знаете што ви вели Исус? Веруваш ли ти, ти човеку, во Синот Божји? Верувам. Повели и љуби. Пазите го сега моментот. Исусе. Да прогледаат тие што не гледаат, а тие што мислат дека гледаат, да станат слепи. Ете, тоа е христијанството. Да бевте слепи, гревот немаше да ви остане. Но сега гревот останува. Кој ме учи е важен момент. Знаете, кого ти го слушаш суштински, дали остануваш во Словото, ке те донесе сатаната на невисоко место. Ние го имаме Даниел, дојде од Германија, не го знаевме. Сопругата негова, по една молитва ми вели да се молиме, сопругата нема вера. По 2 дена го исклучила од групата. Тој вели, тихо, вклучиме во групите. Викам, вклучен си, не си исклучен. На 31 мај, на 2 јуни, пазете, го исклучила од групите. И не се јавува. И после извесен период ме исклучил, ме блокирал. Значи, моментот е тој. Те качува на висока планина, нити се јавува, нити пишува. Ке си заминам јас, ако седиш во заедницата. Кога ќе слезе духот, кога ќе почне состојбата на исцелување, на силата, голем број луѓе ќе се избегаат. Една дојде илуминати, слезе силата, кидна. Друга ја викаш на молитва во нашава група, има потреба, не доаѓа. Трет не доаѓа. Четвртата 2 средби побегна. Видите, кога ќе слезе духот, нема каде ти да бегаш, не можеш да се криеш. Мора да влезеш во водна бања. Не е тоа теорија, крстен сум, спасен сум, тралала си пеам песмички. Тоа е сила, сила која треба да те жегне внатре, да сетиш промена, да ја примиш силата на љубовта, која ќе ти даде сила ти да бидеш тој силниот. Ако сум син Божји, ако сум слуга Божји, татко, да слезе твојата сила врз секој еден од нас. Сега пеем една песна, манде и влегуваме во молитва за исцелување. Татко небесен, ќе фатиш една песна? Последната. Ти благодариме, Господе Исусе Христе, слава ти Исусе, те сакаме Исусе, ти благодариме и те љубиме, слава ти Господе Исусе Христе, слава ти Исусе, те сакаме, слава ти Господе. Господе пастир мој 55, па ќе влеземе во молитва. Господе пастир мој, ништо не достасува, Он ме пасе на плоди пасишта, на тивки води ме води. Ја крепи
dušata moja, popatna pravda doj me vodi, zaradi imeta Tvoje, takoj, te ljubav, Isuse. Ne se plašam od zlo, Ti si so mene, Isuse, Tvoja često spokoj mi dala, živa voda od groba ta. Ne se plašam od zlo, Ti si so mene, Isuse, Tvoja često spokoj mi dala, živa voda od groba ta. Sve što mi Trpezati prigodi, meni prijatelji moji, svoje me pomaza, svo blaženstvo me napoji. Milosta me pridružuva, positelji na životo, od domo tako prestojiva, mnogo drugih, mnogo drugih. Ne se plašam od zlo, Ti si so mene, Isuse, Tvoja često spokoj mi dala, živa voda od groba ta. Ne se plašam od zlo, Ti si so mene, Isuse, Tvoja često spokoj mi dala.